میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ خود منزہ آپا جو ہیں اپنی ان بہنوں کا نام لے کے ان کو ویلکم کریں اور الٹیمیٹلی اس بات کی گواہی دیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے اس وقت پھول یا کلیاں آئی پی پی کے گلدستے میں شامل ہوئی ہیں، ان کی خوشبو سے انشاءاللہ جو پارٹی کا جدت پسند چہرہ ہے، جدت پسند پالیسیز اور مینیفیسٹو ہے، اس کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ جی منازع جی میں جو آج ہماری ساتھی خواتین استحکام پارٹی کے اندر شامل ہو رہی ہیں، میں ان کو تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں، اور جو کام ہم نے اتنے عرصہ اکٹھے کیا تھا وہ جاری رہے گا۔ جو کام ہم جس مقصد کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو جہد ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اس استحکام پارٹی کے ساتھ بھی وہی جدوجہد رکھیں گے۔ میں دلیب عباس صاحبہ کو، سمیرہ احمد بخاری صاحبہ کو، سعدیہ سہیل صاحبہ کو، ان کو پارٹی کے اندر ویلکم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم مل کے کام کریں گے آگے۔ جی اندلیب آپ ادھر آئیں، آپ ادھر لائیں یا ادھر آئیں، آج آئیں ساتھ آ جائیں، ادھر آپ آ جائیں، بات ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ کٹ ہوا ہوا جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سب اپنی ساتھی خواتین اسپیشلی اور جتنے بھی مرد ہیں، ہم بہت دیر سے اکٹھے ہیں مختلف فورمز پہ، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج ہم پھر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور بیسکلی ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ جی کاز کیا ہے۔ ہم ایک فرد اور ایک پارٹی کاز سے بڑی نہیں ہوتی، تو کاز جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے۔ اور کاز کیا ہے؟ وہ ہے جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں، جس میں جتنی اس وقت کسمہ پرسی ہے اور جتنی بے بسی ہے عام آدمی کے لیے، وہ شاید کبھی پہلے نہ ہو۔ تو جو ہمارا سارا کاز ہے وہ عام آدمی ہے۔ آج جب ایک عام آدمی نکلتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی شام کب ہوگی، اس کے پاس اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک روٹی ہوگی کہ نہیں، اور جب وہ گھر آتا ہے تو ساری رات خوف سے تڑپتا ہے کہ جی صبح بتی جلانا اور چولہا جلانا ایک جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے زیور بیچے ہیں، اپنی موٹر سائیکلیں بیچی ہیں کہ وہ بجلی کے بل دے سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بخار کی گولی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو اپنے بچے کو دینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے کمرے کا کرایہ دینا ہے یا میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فیس دینی ہے، تو وہ ایک ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہماری معاشی اور معاشرتی حالات ہیں وہ بہت ہی تھکن، الجھن اور تذبذب کے شکار میں ہیں، کیونکہ آپ کے 10 کروڑ لوگ اس وقت بے بس اور لاچار ہیں۔ ان 10 کروڑ لوگوں کا کاز ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ غصہ ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ڈپریشن ہے، ہو کیا رہا ہے؟ الجھن ہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور لوگ ایک بغیر سمت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ زندہ ہیں لیکن زندگی نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایک بندے نے اپنی بچی کو گولی مار دی۔ کتنے لوگوں کو گولی مار رہے ہیں کہ جی اس کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو شرم آتی ہے۔ ہماری جو ساری مقصد ہے کہ یہ آپ کی محور ہونا چاہیے، آپ کا سوچ کا، پالیسیز کا، پروگرام کا اور لایا عمل کا۔ ان لوگوں کے لیے آپ نے آگے جانا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو کہ ایک مضبوط، بھرپور اور مستحکم پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی سعدیہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मेरी आवाज़ लाउड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मेरे साथ मेरी सारी पुरानी कुलीग्स और साथी बैठी हैं। मैं तो बिल्कुल गैर सियासी मेरा बैकग्राउंड है, एक आम पाकिस्तानी हूँ और एक आम पाकिस्तानी के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हूँ, लेकिन MP रही और 2 बार की MP हूँ, सबको सब जानते हैं। और मकसद पहले भी पाकिस्तान की खिदमत और लोगों के लिए काम करना था, मकसद आज भी है। इस टाइम मुल्क जो है वो प्रायोरिटी है, इसलिए पार्टियों से बालातर होके मुल्क के मफाद की खातिर आज हम यहाँ बैठे हैं कि मिल के अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए जो इंतहाई तकलीफ़ में हैं उसमें अपने हिस्से का कोई काम कर सकें। और पहले भी काम करती रही हूँ और आज भी करूँगी इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का सबब बन सकेंगे। शुक्रिया जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज हम फिर से एक जगह पे बैठे हैं, मिलके बैठे हैं, और हमारा इकट्ठे बैठने का सबसे बड़ा मकसद जो है वो अपना मुल्क है। नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन कंट्री। हमारा मुल्क हमारी पहचान है और हमारे लोग हमारे बाजू हैं, और इन्हीं लोगों के लिए हम जैसी ख़वातीन जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हम स्टेप अप किए ताकि हम लोगों की आवाज़ बन सकें और लोगों के मसाइल और परेशानियों को दूर कर सकें। आज भी हमारा वही एजेंडा है, और यूनिटी जब आपस में होती है तो काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम होते हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क किस तकलीफ दे दौर से गुजर रहा है, और मेरी नज़र में हम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि अपनी कौम के अंदर जो एक अग्रेशन है उसको हमने ख़त्म करना है। तो वो पॉजिटिविटी, और जब आपका मुल्क जो है वो तरक्की करता है तो वो ऑटोमेटिकली अग्रेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि जो हमारा मेन मकसद है उसमें हम सुरखरू हो सके और मिलजुल के अपने मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकें। क्वेश्चंस का आज संदीप साहब, क्या वजह बनी कि PTI छोड़ने पर आप मजबूर हुई? PTI की क़यादत की पॉलिसीज हैं, क्या ऐसा था कि आपको इतना सख्त और अपनी जिंदगी का जिस जमात के लिए आपने जिद्दोजहद की उसका फैसला आपको बदलना पड़ा? बल्कि एक ही सवाल पे ऐड कर ले, आप तो चैंपियन थी सारे काम की, जो हमें बकायदा हर रोज ये कहती थी कि ये सारा सिस्टम चेंज होगा। तो क्या हुआ क्या ये सारा कुछ? बस अब कोई बात से खत्म हो गया, कितने करने हैं, हो गए। एक सवाल बोलने देना। आज आप अंदरीक साहब, आपकी एनर्जी तो हमने हमेशा बहुत देखी, आज जितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तो होम्योपैथिक नजर आती है। आपने वजह तो नहीं बताई, मसाइल का जिक्र तो सब ही कर रहे हैं, आपने PTI क्यों छोड़ी, इसकी वजह बताएं लोगों को। जो मसाइल है वो तो सबको पता है। देखिए, मैंने शुरू में आपको जवाब दे दिया था और मेरा जवाब अभी भी वही है कि जो कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगी कि वो ऊपर होता है, वो चाहे फोरम ये हो या फोरम वो हो। जब आप कॉज के लिए करते हैं तो ये उसके तरीक़ाकार हैं और एवेन्यूज़ हैं, और एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। भाई आपने कहना जी। अच्छा, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन PTI हमेशा माफियाज के खिलाफ बात करते रहे, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जहांगीर तारीन, अलीम खान ये भी माफियाज का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनको साइड पे कर दिया। तो अब आप इसी माफिया के साथ मिल रही हैं, कोई और पार्टी नहीं मिली आपको? और इसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इतना लेट क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने PTI छोड़ी फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। देखिए जी, टाइमिंग तो ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे वो मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और मुख्तलिफ अपने फैसले करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि जी आप देखेंगे भेड़ चाल है तो आप भी उसमें घुस जाएं। मेरा अपना डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है, बाकियों का अपना डिसीजन है, मैं उनके लिए बात नहीं करूंगी। ये फरमाइएगा, बल्कि सादिया साहब के साथ क्वेश्चन है।
9 मई को जो कुछ हुआ, आप समझती हैं कि पीटीआई की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, उसके ऊपर आप सब लोग शर्मिंदा हैं? ये दोनों से कर रहे हैं, बारी बारी कर रहे हैं। देखिए, वो तो अदारे हैं, उससे साबित होगा कि कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं, और अदारों को फैसला करने दें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं।